जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधार्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्त्वात्मक श्री गौर हरि की जय। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिल गुरु महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री शिल गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय। श्री शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री शिल जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। श्री शिल रूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदों की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जियो की जय। श्री श्री राधा गोविंद जियो की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जियो की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। चातुर्मास्य व्रतों की व्रत पालनकारी भक्त वृंदों की जय। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य गौरे मठेर वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद
भक्तिभूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति रंजन जाचक महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विबोध मुनि महाराज की जय। पूजनीय तिदंडीपाद गण की समस्त मठाश्रित भक्त वृंदों की श्री हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। সর্বাগ্রে মদীয় গুরু পাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী শিল গুরু মহারাজের শ্রীচরণে অনন্ত কোটি ষষ্ঠাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে তার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করছি। তৎপশ্চাৎ পূজনীয় বৈষ্ণব বৃন্দের শ্রীচরণে অনন্ত কোটি ষষ্ঠাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে তাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করছি। তৎপশ্চাৎ হরিকথা শ্রবণ পিপাসু সমস্ত ভক্তবৃন্দকে যথাযোগ্য অভিবাদন যাপন করছি। সকলের নিকট প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি। শ্রীমদ্ ভাগবতম অষ্টম স্কন্ধ বিংশ অধ্যায়। গতকাল আমরা শ্রবণ করেছিলাম শুক্রাচার্য যখন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দ্বারা বলি মহারাজকে বোঝাচ্ছেন যে তুমি এই বামনদেব ইনি স্বয়ং বিষ্ণু করার পর তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন, স্থির হয়ে মনে মনে চিন্তা করছেন যে গুরুদেব নিষেধ করছে ভগবানের সেবা না করার জন্য। এই শুক্রাচার্য বলি মহারাজের কুলগুরু ছিলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদান করার জন্য মানা করছেন, সেবা করার জন্য মানা করছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সদ্গুরু ভগবানের প্রতিনিধি রূপে এই জগতে কার্য করে। ভগবানের প্রতিনিধি রূপে এই জগতে গুরুদেব এসে বদ্ধজীবকে উদ্ধার করে গুরুদেব ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে বা বদ্ধজীবকে উদ্ধার করে ভগবানের নিত্য ধামে নিয়ে যায়। আর যেই ব্যক্তি, যেই সদ্গুরু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে বদ্ধজীবকে, শাস্ত্র বলছেন প্রকৃতপক্ষে সেই সদ্গুরু। গুরুদেব কখনো ভগবান, ভগবানের প্রতিনিধি, আর গুরুদেবই একমাত্র পারেন একজন বদ্ধজীবকে উদ্ধার করে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা, ভগবানের নিত্য ধামে নিয়ে যেতে। কিন্তু এখানে শুক্রাচার্য সে ভগবানের সেবায় বাধা দিচ্ছে, নিষেধ করছে। এই জন্য বলি মহারাজ তিনি চিন্তা করছেন যে কী করা কর্তব্য। গুরুদেবের চরণে শরণাগত অত্যন্ত কর্তব্য, অত্যন্ত আবশ্যক। ভগবানের সেবাও
সকলের অত্যন্ত করা কর্তব্য। কিন্তু গুরুদেবই যদি ভগবানের সেবা করতে নিষেধ করে, তো সেখানে সেই রকম গুরু চরণে আশ্রয় হওয়া উচিত না অনুচিত, সেটা বলি মহারাজ চিন্তা করছেন। তিনি গুরুদেবকে ত্যাগ করবেন না ভগবানের সেবাকে ত্যাগ করবেন? কোনটা ত্যাগ করবেন বা কোনটা করবেন সেটা তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন। তো বলি মহারাজ বলছেন শুক্রাচার্যকে যে আপনি যে বলেছেন জগতে যে ব্যক্তিগণ আছে, মনুষ্যগণ, তারা চায় যে বিপুল অর্থ ইনকাম করবে, ইন্দ্রিয় সুখ লাভ করবে, সমাজে যশ বাড়াবে, জীবিকা নির্বাহ করবে, করুক, কিন্তু তা বলে এই নয় যে ব্রাহ্মণগণকে বঞ্চনা করবে, ব্রাহ্মণগণকে অসম্মান করবে। কেউ জীবিকা নির্বাহ করবে, অর্থ উপার্জন করবে, ঠিক আছে, তা বলে এই নয় যে ব্রাহ্মণগণকে বঞ্চনা করবে, ব্রাহ্মণগণকে অপমান করবে। তাই তিনি উদাহরণস্বরূপ বলছেন যে আমি প্রহ্লাদ মহারাজের নাতি। প্রহ্লাদ মহারাজ কখনোই ব্রাহ্মণগণকে অপমান করেন না, এবং নিরন্তর ভগবানের চরণে শরণাগত হয়েছিলেন, ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তো আমি তার নাতি হয়ে কি করে আমি ব্রাহ্মণগণকে বঞ্চনা করব? কি করে আমি বামনদেবকে বঞ্চনা করব? কি করে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব? শুক্রাচার্যকে বলছে। এরপরে তিনি বলেন যে মিথ্যা কথা বললে যে পাপ হয়, সেই পাপ অত্যন্ত গুরুতর পাপ। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন যে পৃথিবী দেবী স্বয়ং বলছেন যে আমার এখানে বহুত বড় বড় পাহাড় পর্বত আছে, বহুত বড় বড় বৃক্ষ আছে, বহু জীব আছে, এই সমস্তগুলোর কারণে আমি ভারাক্রান্ত নয়, আমি ব্যথিত নয়। কিন্তু এই পৃথিবীতে বাস করে যে সমস্ত ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলছে আর তার দ্বারা যে পাপ কার্য করছে, সেই পাপের ফলে আমি অবশ্যই ভারাক্রান্ত এবং ব্যথিত। সেজন্য বলি মহারাজ শুক্রাচার্যকে বলছে যে কোনো পরিস্থিতিতে মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়, কাউকে ধোঁকা দেওয়া উচিত নয়। বলি মহারাজ এটাও বলছেন যে আমি নরকে যেতে ভয় পাই না, কোনো কারণে যদি আমি দরিদ্র হয়ে যাই তাও ভয় পাই না, কোনো কারণে যদি আমার পদ চলে যায় তাও আমি ভয় পাই না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণকে অপমান বা ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা, তার ফলে যে পাপ হয়, সেই পাপকে থেকে আমি অত্যন্ত ভীত। তো গতকাল আমরা এই পর্যন্ত শ্রবণ করেছিলাম, এরপর থেকে আজকে শ্রবণ করব। যদ্যদ্ভাস্বতি লোকে অস্মিন সম্পরেতং ধরাদিকম তস্য ত্যাগের নিমিত্তং কিং বিপ্রস্তুষ্যেন্ন তেনচিত। আরও দেখুন, রাজ্য আদি যাবতীয় বিষয় ইহলোকে মৃত পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণ যদি ওই বিত্তদানে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে তাদৃশ্য দানের ফল কি? বলি মহারাজ শুক্রাচার্যকে আরও দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে। তিনি বলছেন যে জগতের লোক কি চায়? সুখ চায়, এবং তারা মনে করে যে বিশাল একটা বাড়ি হলে, কয়েকটা গাড়ি থাকলে, কতগুলো চাকর চাকরানি থাকলে, অর্থের অভাব না হয়, প্রচুর যদি অর্থ থাকে এবং সুন্দর একটা যদি পরিবার থাকে, তাহলে আমরা সুখী হতে পারব। জগতের লোক এটা মনে করছে, কিন্তু এগুলো থাকার পরেও প্রকৃতপক্ষে কেউ সুখী হতে পারে না। তাই বলি মহারাজ বলছেন জগতের লোক যে এইগুলো চাইছে, বিপুল অর্থ, আত্মীয় স্বজন আদি, এগুলো সব সময় থাকবে না। এগুলো জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এদের সঙ্গে সম্পর্ক। শাস্ত্রে বলছেন জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু নিশ্চিত।
এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্ম নিশ্চিত। এইভাবে জীব জন্ম মৃত্যুর চক্করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জগতের লোক যে বিপুল অর্থ, গাড়ি বাড়ি, টাকা পয়সা, আত্মীয় স্বজন, পরিবার আদি যে আশা করে, এই সমস্তগুলোর প্রতি এই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই সম্বন্ধ থাকে। মৃত্যুর পরে এগুলো কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি। 2016 সালে মায়াপুর থেকে আমরা পাঞ্জাব প্রচারে গিয়েছিলাম 4 জন। তো আসার সময় জলন্ধর থেকে আমাদের ট্রেন ছিল, জলন্ধর থেকে হাওড়া। তো জলন্ধরে আমরা যখন ট্রেনে উঠি, তা আমাদের পাশে একজন মাতাজির সিট ছিল। আর ট্রেনটা আসে জম্মু থেকে জলন্ধর হয়ে আসছে। ওই মাতাজি বাপের বাড়ি জম্মুতে, ওনার শ্বশুর বাড়ি আসানসোলে ছিল। উনি জম্মু থেকে ওনার শ্বশুর বাড়িতে ফিরছে আসানসোলে। তো জলন্ধরে যখন আমরা উঠলাম, আমাদেরকে দেখে ওনার খুব ভালো লাগে। পাশাপাশি সিট পড়েছে, তো বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করছে যে কোথায় থাকি, কি করি, আমাদের প্রতিদিনের রুটিন কি, এই অল্প বয়সে আমরা সব কিছু ছেড়ে কেন মঠে এসেছি, মঠে আমাদের কি করতে হয়, সিস্টেম কি, বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করছে। আমরা উত্তর দিচ্ছি। তো যত সময় অতিবাহিত হয় সে ওই রকম প্রশ্ন করে আর আমরা উত্তর দিতে থাকি। যখন মাঝে মাঝে কোনো স্টেশন আসে, সে নিজে নেমে গিয়ে কখনো বিস্কুট, কখনো ফল আদি নিয়ে আমাদেরকে দেয়, আমরাও সেগুলো গ্রহণ করি। তো ধীরে ধীরে এইরকম আদান প্রদান বা কথা বলতে বলতে সেই মাতাজি আমাদেরকে আরও বেশি প্রীতি করতে থাকে। যত সময় অতিবাহিত হয় তত আমাদের প্রতি বেশি তার প্রীতি জন্মায়। ধীরে ধীরে সে আমাদেরকে পুত্র হিসাবে মানতে লাগে। যখন আসানসোল স্টেশন ঠিক আসবে, আসানসোল স্টেশনে সে মাতাজিকে নেমে যেতে হবে। আসার আগে সেই মাতাজি কাঁদছে। এই জন্যেই কাঁদছে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। মানে এই কথাবার্তা বলতে বলতে, এই জিনিসপত্র আদান প্রদান করতে করতে, ওই যে মাঝে মাঝে বিস্কুট ফল আদি দিচ্ছে, এতটাই আমাদের প্রতি আসক্তি জন্মায়, প্রীতি জন্মায় যে আমাদেরকে ছেড়ে তার যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সে আমাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার সময় কাঁদছে। তো যখন ট্রেন থেকে নামলো, আমি জানলা দিয়ে দেখছি যে কিছু দূর যাচ্ছে, আবার পিছন ঘুরে তাকাচ্ছে আমাদের, আবার কিছু দূর যাচ্ছে, আবার পিছন ঘুরে তাকাচ্ছে। এইরকম যতদূর পর্যন্ত গিয়ে আমাদেরকে দেখতে পায়, অল্প একটু যায়, আবার পিছন ঘুরে তাকায়। দেখতে দেখতে সে চলে গেল। কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্য, এই জলন্ধরে দেখা হওয়ার আগে সেই মাতাজির সঙ্গে কখনো আমাদের দেখা হয় না। আর আসানসোলে যে চলে গেল, আর 4 বছর অতিবাহিত হয়েছে, তারপরেও কখনো দেখা হয় না। কিন্তু ওই মাতাজি আমাদেরকে পুত্র হিসাবেই ভেবে নেয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি কি আমার মাতা? জন্মদাতা মাতা তো তিনি নন। আমার জন্মদাতা মাতা যিনি, তিনি আমার গ্রামে আছেন, কিন্তু উনি আমাদেরকে পুত্র হিসাবে ভেবেই নেন। আর এই যে সম্বন্ধ উনি তৈরি করেছিলেন, এটা ওই জলন্ধর থেকে আসানসোল পর্যন্তই ছিল। তার আগেও কখনো দেখা হয় নাই, কখনো এরকম সম্বন্ধ ছিল না। আর আসানসোলের পরে, তারপরেও আর কখনো দেখা হয় নাই, কখনো তার প্রতি সম্বন্ধ তৈরি হয় না। জলন্ধর থেকে আসানসোল পর্যন্তই তার সঙ্গে সম্বন্ধ, এবং ওখানেই শেষ। আমার বলা উদ্দেশ্য, এই জগতেও ঠিক সেই রকম। এই বিষয় আশা বা ধন সম্পত্তি, পরিবার, এই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যু পরে আবার নতুন জায়গায় জন্ম হবে, নতুন পিতামাতা পাবে, নতুন স্থান পাবে, নতুন আত্মীয় স্বজন পাবে। এই জগতে যা কিছু সম্বন্ধ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। এখন বলি মহারাজ বলছেন যে মৃত্যুর পরে আমাকে তো সব কিছু ত্যাগ করতেই হবে, না চাইলেও আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। কিন্তু আমি যদি বেঁচে থাকতেই যদি ব্রাহ্মণ সেবা করি, ভগবানের সেবায় সব কিছু দান করে দিই, তাই এত ক্ষতি কি? বলি মহারাজ শুক্রাচার্যকে এটাই বলতে চেয়েছে। আমার যদি মৃত্যু হয়, এগুলো অটোমেটিক সব চলে যাবে, আমি কিছুই নিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না।
তো যেটা আমার কাছে চিরস্থায়ী থাকবে না, সব সময় থাকবে না, একদিন চলে যাবেই, সেটা যদি আমি এখনই কাউকে দান করিয়ে দিই, তার দ্বারা আমার ক্ষতি কী? এটাই শুক্রাচার্যকে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন। শ্রেয় কুর্বন্তি ভূতানাং সাধব দুস্তাজাভি শুভি তধং শিবি প্রভৃতয় কো বিকল্প ধরা দিশু দধিচি শিবি প্রভৃতি মহাত্মাগণ দুস্তেজ প্রাণ পর্যন্ত প্রদান করিয়া প্রাণীগণের উপকার সাধন করিয়াছেন। অতএব এই সামান্য পৃথিবী পরিত্যাগ আর বিবেচনা কি? বলি মহারাজ উদাহরণস্বরূপ বলছেন শুক্রাচার্যকে, যে পূর্বে দধিচি মুনি, শিবি মহারাজ, এনারা এই জগতের কল্যাণের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। তা আমি যদি এই সামান্য পৃথিবীকে ত্যাগ করি, পৃথিবীকে যদি দান করে দিই, এতে ক্ষতি কি? এই দধিচি মুনি ইনি অথর্বের পুত্র ছিলেন। একসময় ইন্দ্রদেব তিনি ত্বষ্টা মুনির পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করে। তখন ত্বষ্টা মুনি রেগে গিয়ে ইন্দ্রকে বধ করার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করে। আর সেই যজ্ঞ থেকে একজন অসুরের সৃষ্টি হয়, অসুর উৎপন্ন হয়, তার নাম বৃত্রাসুর। তো বৃত্রাসুর উৎপন্ন হয়ে সে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেবতাগণকে নিস্তেজ করে দেয়। তখন দেবতাগণ ভগবানের শরণাপন্ন হয়, যে ত্বষ্টামুনি সে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে আমাকে বধ করার জন্য অসুর সৃষ্টি করেছে, যার নাম বৃত্তাসুর, আর সে যুদ্ধ করে আমাদের সকলকে নিস্তেজ করে দিয়েছে। এখন কি করি? আমরা সকলে আপনার শরণাপন্ন, আপনি কোনো উপায় বলুন। তখন ভগবান বললেন যে তোমরা কেউ বৃত্তাসুরকে হারাতে পারবে না, তাকে বধ করতে পারবে না। তোমরা দধিচি মুনির কাছে যাও, ওনার থেকে প্রাণ ভিক্ষা চাও, অস্থি ভিক্ষা চাও। ওনার অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণ করো, আর সেই বজ্র নির্মাণ করবে বিশ্বকর্মা। সে বিশ্বকর্মা থেকে দিয়ে বজ্র নির্মাণ করো, ওই বজ্র দ্বারা বৃত্তাসুরের বধ হবে। ভগবানের আদেশ পেয়ে দেবতাগণ তখন দধিচি মুনি শরণাপন্ন হয়। তো দধিচি মুনিকে যখন বলেন যে আপনার প্রাণ চাই, আমাদের আপনার অস্থি লাগবে, সে অস্থির দ্বারা বজ্র নির্মাণ হবে, তার দ্বারা বৃত্রাসুর বধ হবে। আর এটাও জানিয়েছেন যে ভগবান বলেছেন, স্বয়ং ভগবান আদেশ করেছেন। তখন দধিচি মুনি বলছেন যে সকলের অত্যন্ত প্রিয় যেটা হয় সেটা প্রাণ, প্রাণের থেকে অধিক প্রিয় কিছুই না। জীব একে অপরকে প্রীতি করতে পারে, ভালোবাসতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রাণটা অত্যন্ত প্রিয়। যেমন কোথাও যখন ভূমিকম্প হয়ে যায় বা ভূমিকম্প হয়, সেই সময় কি করে? সব নিজেরা বাঁচার জন্য চেষ্টা করে, দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে, কে কাকে সাহায্য করবে। সেই জন্য প্রাণের ভয় সকলেরই আছে। কিন্তু দধিচি মুনি বলছেন যেহেতু এটা জগতের কল্যাণের জন্য, আর যেহেতু ভগবান স্বয়ং আদেশ করেছেন, এই রকম সুযোগ আমি দ্বিতীয়বার পাবো না। কারণ মৃত্যু তো আমার একদিন না একদিন হবেই। আজকে যদি আমি প্রাণ ত্যাগ নাও করি, একদিন না একদিন মৃত্যু হবেই। তো এখন যদি জগতের কল্যাণের জন্য আমার প্রাণটা কাজে লাগে, আমার অস্থি কাজে লাগে, এর থেকে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? দধিচি মুনি তখন স্বেচ্ছায় প্রাণ ত্যাগ করলেন। আর তখন বিশ্বকর্মা সেই দধিচি মুনির অস্থি নিয়ে এই বজ্র নির্মাণ করেন। ইন্দ্রের কাছে যে বজ্র থাকে, এটা প্রকৃতপক্ষে দধিচি মুনির অস্থি দ্বারা তৈরি। শুধু বজ্র নয়,
এরকম অনেক অস্ত্রশস্ত্র এই দধিচি মুনির অস্থি থেকে তৈরি হয়েছে। আর তখন ইন্দ্র এই যে দধিচি মুনির অস্থি থেকে যে বজ্র তৈরি হয়েছে, বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করে। তাই বলি মহারাজ বলছেন যে জগতের কল্যাণের জন্য যদি দধিচি মুনি সে যদি নিজের প্রাণকে সমর্পণ করতে পারে, আমি এই সামান্য পৃথিবী দান করতে পারবো না। আরও একজনের তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন শিবী মহারাজ। শিবী মহারাজ ছিলেন চন্দ্রবংশের রাজা। যদাচি মহারাজের 5 পুত্র ছিল, যদু, তুর্বসু, অনু, দ্রুহু আর পুরু। এই 5 পুত্রের মধ্যে যে অনু, এই অনুর বংশ পরম্পরায় আসে উনি উশিনর রাজা, আর এই উশিনরের পুত্র শিবী মহারাজ। শিবী মহারাজ যখন রাজত্ব করছিলেন তখন তার যে শাসন ব্যবস্থা, সত্যনিষ্ঠা, তার যে ধার্মিক আচরণ, সেইটা আলোচনা হতে হতে দেবলোক পর্যন্ত পৌঁছায়। দেবতারা পর্যন্ত আলোচনা করছে তার সত্যনিষ্ঠা, ধার্মিক আচরণ নিয়ে। দেবতাদের সবাই যখন আলোচনা হয় তখন ওই দেবতাদের সভাতেই সিদ্ধান্ত হয় যে একবার শিবী মহারাজকে পরীক্ষা করে দেখা যাক সত্যিই কিনা তিনি। তখন দেবরাজ ইন্দ্র আর অগ্নিদেব এনারা দুজনে পৃথিবী লোকে আসেন। অগ্নিদেব কপোত রূপ ধারণ করে। কপোত একটা পক্ষী, পায়রা। সে সেন পক্ষী ধারণ করে। সেন পক্ষী মাংসাশী ভোজী। তখন এই সেন পক্ষী ওই কপোত নামক পক্ষীকে ধাওয়া করে তার পিছনে, তাকে ভক্ষণ করার জন্য। তখন ওই কপোত পক্ষী শিবী মহারাজের চরণে আশ্রয় নেয়। শিবী মহারাজকে কি বলে, মহারাজ আমাকে রক্ষা করুন, আপনার অনেক গুণগাথা শুনেছি, আপনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি, সত্যনিষ্ঠা ব্যক্তি, ধার্মিক জীবনযাপনে আপনি নিপুণ, আমি আপনার শরণাপন্ন, আমাকে এই সেন পক্ষী থেকে আমাকে রক্ষা করুন, এই সেন পক্ষী আমাকে ভক্ষণ করতে আসছে। তখন শিবী মহারাজ সেন পক্ষীকে বলে, তুমি এই কপোতকে ভক্ষণ করতে পারবে না, কপোত এখন আমার শরণাপন্ন, আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য শরণাগতকে রক্ষা করা, সে পক্ষী হোক চাই মানুষ হোক যেই হোক, শরণাগতকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, আর আমি এই ধর্ম পালন করতে বাধ্য। তো সেন পক্ষী বলছেন যে আমারও ধর্ম, আমি মাংসাশী ভোজী, দৈবযোগে আমি একটা শিকার পেয়েছি, আপনি আমার শিকারকে কেন কেড়ে নিচ্ছেন? আমার শিকারকে আমার ফেরত দিন, এটা আমার ধর্ম, আমি তাকে ভক্ষণ করব। এই রকম বিভিন্নভাবে কথোপকথন চলার পরে শিবী মহারাজ বলেন যে কপোতকে তো আমি দিতে পারবো না, এর পরিবর্তে তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষদর্ভাকে নাও, একে ভক্ষণ করতে চাইল, কিন্তু কপোতকে আমি দিতে পারবো। বলছে না, আমি কপোতকেই খাবো, অন্য কাউকে আমি খাবো না। তারপরেও যখন শিবী মহারাজ রাজি হলো না, তখন সেনপক্ষী বলছেন একটা কাজের পরিবর্তে আমি কপোতকে ছাড়তে রাজি, আপনি যদি এই কপোতের ওজনের মাংস আপনার শরীর থেকে কেটে দেন, যতটা কপোত পক্ষীর ওজন হবে ততটা মাংস যদি আপনার শরীর থেকে কেটে দেন, তাহলে আমি কপোতকে ছেড়ে দেব। শিবী মহারাজ বলেন আমি রাজি, কপোতের জন্য যদি আমার শরীর থেকে মাংস চলে যায় এতে আমি রাজি। তখন শিবী মহারাজ ওই তুলা যন্ত্র, কি বলে বাংলায়, দাড়িপাল্লা নিয়ে এসে একদিকে কপোতকে পক্ষীকে রাখে, আর একদিকে তার দক্ষিণ উরু থেকে, ডান উরু থেকে মাংস কেটে আরেকটা পাল্লায় দেয়। দেওয়ার পরে দেখে কপোতের পাল্লায় ভারী হচ্ছে, তিনি আবার অন্য অঙ্গ থেকে মাংস কেটে আবার রাখে, আবার দেখছে কপোতের পাল্লায় ভারী হচ্ছে,
আবার নিজের শরীর থেকে মাংস কেটে আবার রাখে, আবার দেখছে কপতের পাল্লা বাড়ি। যতই মাংস কেটে রাখছে শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। তারপর তো ছোট্ট পাখি পায়রার কতটা ওজন হবে, কিন্তু বারবার সেই পায়রার পাল্লাই ভারী হচ্ছে। তখন শিবী মহারাজ তিনি নিজে ওই পাল্লার মধ্যে বসলেন, আর যখন তিনি নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন তখন সেই সেনপক্ষী নিজে বললেন যে মহারাজ আমি হেরে গেছি, কপত আপনার, বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। শিবী মহারাজ তখন কপতকে জিজ্ঞাসা করে যে প্রকৃতপক্ষে আপনারা কে? কারণ আপনারা দুইজন পক্ষী হলেও সংস্কৃত ভাষায় আপনারা দুজনে কথা বলছেন, কোনো পাখি সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারবে না। নিশ্চয়ই কোনো দেবতা বা কোনো ব্রাহ্মণ। তো প্রকৃতপক্ষে আপনারা কে? আপনারা পরিচয় দিন। তখন কপত বলছেন যে যে সেনপক্ষী আপনার সঙ্গে এতদিন বাকযুদ্ধ করছিলেন সে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, আর আমি স্বয়ং অগ্নি। আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য আমরা এসেছিলাম, কিন্তু মহারাজ আপনি সত্যিই ধার্মিক, বলে তারা চলে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পরীক্ষায় জয় হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি জানতেন না যে তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাই বলি মহারাজ বলছেন যে শিবী মহারাজ একজন পক্ষীকে বাঁচানোর জন্য, সামান্য একটা পাখিকে বাঁচানোর জন্য তিনি তার প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি হয়েছিলেন। আর আমি এই সামান্য পৃথিবীকে দান করতে পারবো না, বলি মহারাজ শুক্রাচার্যকে বলছেন। জয় রিয়ং বুভুজে ব্রহ্মণ দৈত্রেন্দ্রিয় নিবর্তিভি তেসাং কাল গ্রসী ইল্লোল কান্ন যশ অধিগতং ভুবি। হে পরম পূজ্য, যুদ্ধে অপরাংমুখ যে সকল দৈত্য শ্রেষ্ঠ এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, কাল তাহাদিগের সেই ভোগ্যে গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীতে তাহাদিগের সঞ্চিত যশরাশি হরণ করিতে পারে নাই। অতএব যশই একমাত্র উপার্জনীয়। বলি মহারাজ শুক্রাচার্যকে বলছেন। এই জন্যই বলছেন, শুক্রাচার্য বলেছিলেন যে তুমি যদি সব কিছু দিয়ে দাও তাহলে তোমার কি থাকবে? তুমি তো নিঃস্ব হয়ে যাবে, তোমার কিছুই থাকবে না। তুমি নিজে থাকবে কোথায়? সেটারও তোমার জায়গা থাকবে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন যে পূর্বে পূর্বে এইরকম বহু পরাক্রমশালী ব্যক্তি, রাজা মহারাজাগণ, কেউ যুদ্ধে জয়লাভও করেছে, কেউ যুদ্ধে পরাজয় হয়ে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে, কিন্তু তাদের নাম কেউ উচ্চারণ করে না। কত রাজা মহারাজাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মৃত্যু হয়েছে, মনুষ্যজ্ঞান কি সকলের কথা উচ্চারণ করে? সকলের নাম নেয় না। তাদেরই নাম নেয় যারা যশ অর্জন করেছে। যেমন হিরণ্যকশিপুর, সে একজন অসুর, কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতমে তার কথা উল্লেখ আছে। হিরণ্যকশিপুর একজন অসুর হলেও তার কার্যটা ছিল বিশাল মহৎ। কোন কার্য? আচ্ছা, সে যে তপস্যা করেছিল, স্বয়ং ব্রহ্মা বলেছেন তার তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে যে এই রকম তপস্যা পূর্বে কেউ করতে পারে নাই, আর পরবর্তীকালেও কেউ করতে পারবে না। হিরণ্যকশিপুরে এতটাই পরাক্রমশালী, এতটাই সে শক্তিশালী, সে ত্রিভুবনকে কাঁপিয়ে রেখে দিয়েছে। তার নাম শুনলে দেবতারা পর্যন্ত ভয়ে কাঁপত। ব্রহ্মা যে তাকে বরদান করেছিলেন সে পর্যন্ত তাকে দেখে ভয় পাচ্ছে, এই রকম পরাক্রমশালী। তো সেই জন্য হিরণ্যকশিপুরের যে কার্য, তার যে যশ, হিরণ্যকশিপুর কবে মরে গেছে, কত যুগ আগে, কিন্তু তার যশ তাকে অমর করে রেখে দিয়েছে। হিরণ্যাক্ষ ত্রিভুবনে তার কাছে এসে যুদ্ধ করার মতো কারো সাহস নাই, সে হুঙ্কার করে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে যুদ্ধ করার জন্য। স্বয়ং ভগবান বরাহ রূপ ধারণ করে তার সঙ্গে সে যুদ্ধ করেছেন, তাকে নিহত করেছেন।
যাকে বধ করার জন্য স্বয়ং ভগবানকে আসতে হয়েছে, সেই জন্য সে জগতে অমর। প্রহ্লাদ মহারাজ, তাকে কত চেষ্টা করা হয়েছে বধ করার জন্য, কোনোভাবেই তাকে বধ করতে পারে নাই। নিরন্তর তিনি ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয়েছেন, সেই জন্যই তিনি জগতে অমর হয়ে আছেন। এই সমস্ত উদাহরণে বলছেন যে আমার যদি মৃত্যুও হয় বা সব কিছু যদি নিঃস্ব হয়ে যায় তাতে ক্ষতি কী? কিন্তু আমি যদি ভগবানকে সব কিছু দান করি, আমার কতটা সৌভাগ্য যে স্বয়ং ভগবান আমার কাছে গ্রহীতা হিসেবে যাচনা করছেন, ত্রিপাদ ভূমি যাচনা করছেন। আমি যদি বেঁচে থাকি বহু এরকম যুদ্ধ করতে পারবো, যুদ্ধে জয়লাভ হবে, যুদ্ধে পরাজয় হবে, বা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হতে পারবে, সেটা কোনো ইম্পর্টেন্ট না, সেরকম বহুবার হতেই পারে। কিন্তু স্বয়ং ভগবান যে যাচনা করছেন ত্রিপাদ ভূমি, আপনি যেটা বলছেন যে স্বয়ং বিষ্ণু এসেছে বামন রূপ ধারণ করে, যদি তাই হয় এটা তো আমার গর্বের বিষয়। এই রকম সুযোগ আমি বারবার পাবো না। বলি মহারাজ শুক্রাচার্যকে এটাই বলছেন যে স্বয়ং ভগবান আমার কাছে ত্রিপাদ ভূমি যাচনা করছেন, এই সুযোগটা আমি বারবার পাবো না। আর যদি এই সুযোগে আমি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পারি, তাহলে নিরন্তর ভগবানের কৃপা আশীর্বাদ আমার প্রতি বর্ষণ হবে। বলি মহারাজ শুক্রাচার্যকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছেন। সুলভা যদি বিপ্রেয়সে হ্যানি বৃত্তাস্ত অনুত্তজ ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধায়া যে ধনত্যাজ। যে হে ব্রাহ্মণবর, যুদ্ধে অপরান্মুখ হইয়া দেহ বিসর্জনকারী ব্যক্তি জগতে বহু আছেন, কিন্তু সৎপাত্র সমাগত হইলে শ্রদ্ধা সহকারে ধন ত্যাগ করিতে পারেন, এইরূপ ব্যক্তি বিরল। অতএব তাদৃশ দুষ্কর ধনত্যাগী আমি কর্তব্য মনে করি। বলি মহারাজ আবার উদাহরণ দিচ্ছেন। অনেকে আছে যে বিপুল ধনসম্পত্তি থাকার কারণে কলহ সৃষ্টি হয়, সেই কলহ সৃষ্টি সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যা করে, প্রাণ ত্যাগ করে। অনেক সময় পরিবারের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়, সেই কলহ কন্ট্রোল করতে না পেরে তখন অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু বলি মহারাজ এখানে উদাহরণ দিচ্ছেন যে এটা বাহাদুরি নয়। প্রাণ ত্যাগ সে যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ করতে পারে, এটা কোনো বাহাদুরি না। কিন্তু যে কারণে সেই ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগের পথ বাঁচতে বাধ্য হচ্ছে, সেই কারণটা যদি সংশোধন করে কোনো ব্যক্তি, সেটাই বাহাদুরি। তো এখানে তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন যে ধন সম্পত্তি ত্যাগ, কেউ ধন সম্পত্তির জন্য প্রাণ ত্যাগ করে, কিন্তু বলি মহারাজ বলছে প্রাণ ত্যাগ না করে ধন সম্পত্তি ত্যাগ করা বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ। যে সমস্ত বস্তু নিয়ে কলহ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই বস্তুকে ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য। শাস্ত্রে বলছেন দাতব্যম ইতি যদ্দানম দিয়তে অনুপকারিণে দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মিতম। 3 প্রকার যে দান আছে, সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক, তার মধ্যে সাত্বিক দানের সংজ্ঞা এটা যে কেউ যখন কাউকে দান করলো, যদি সাত্বিক দান করে সে তার থেকে উপকারের আশা করবে না, প্রত্যুপকারের আশা করবে না। কেউ যদি এরকম আশা করে যে আমি তাকে দান করলাম তার থেকে কিছু পাওয়ার আশায়, সেটা রাজসিক দান হয়ে যাবে। আর কেউ যদি আশা না করে যে আমি দান করলাম তার থেকে কোনো পাওয়ার আশা নাই, সেটা সাত্বিক দান। দেশে কালে চ পাত্রে চ, যথাস্থানে, যথা সময়ে, শুভ সময়ে এবং যথা পাত্রে দান করা উচিত, আর সেটাই সাত্বিক দান। কিন্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে যে দান বা অপ্রাকৃত যেটা দান, সেটা এই সাত্বিক, রাজসিক, তামসিকের উপরে। কেউ যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে দান করতে চায়, সে যখন ইচ্ছা যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থানে সে দান করতে পারে।
সেটা অপ্রাকৃত দান, তার জন্য কোনো সময় সময় লিমিট কিছু নাই। আর এখানে বলি মহারাজ যেটা বলছেন যে ধনসম্পত্তি দানের কথা, তিনি বলতে চাইছেন যে আমার তো অনেক সৌভাগ্য যে আমি ভগবানের উদ্দেশ্যে দান করছি, তার জন্য কোনো বিধিনিষেধের কিছুই প্রয়োজন নাই। তিনি উদাহরণস্বরূপ বলছেন যেটা তো আমার সৌভাগ্য। তা আপনি যে বলছেন যে আমি থাকবো কোথায়, নিঃস্ব হয়ে যাব, ভগবানকে দান করে যদি আমি দরিদ্র হয়ে যাই, এটা আমার গর্বের বিষয়। যেমন অনেকে দরিদ্র হয় এই কারণে যে দুধ কিরা পাশা জুয়া খেলে দরিদ্র হয়ে যায়, বেশ্যাগণের পাল্লায় পড়ে দরিদ্র হয়ে যায়। কিন্তু এই রকম ব্যক্তি কি সমাজে পূজিত হয়? সমাজ তাকে গ্রহণ করে? সমাজ তাকে নিন্দা করে। কিন্তু কোনো একজন ব্যক্তি ভগবানের উদ্দেশ্যে সব কিছু দান করে সে যদি দরিদ্র হয়, জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যদি দান করে সে দরিদ্র হয়, তখন জগৎ তাকে সম্মান করবে, তাকে পূজা করবে, তাকে নিয়ে গর্ব করবে। বলি মহারাজ বলছে সেই ব্যক্তি মৃত্যু হলেও সে অমর হয়ে থাকে। তা সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলি মহারাজ বলছে যদি আমি সব কিছু দান করে যদি আমি নিঃস্ব হয়ে যাই, দরিদ্র হয়ে যাই, এটা আমার গর্বের বিষয় এবং আমার অনেক সৌভাগ্য। বলি মহারাজ তিনি শুক্রাচার্যকে বলছেন, এবং তিনি যে কোনো পরিস্থিতিতে স্বয়ং ভগবান বামন রূপে তার কাছে ত্রিপাদ ভূমি যাচনা করতে এসেছেন এটা জেনেও, এবং এটা জেনেও যে শুক্রাচার্য বলছেন যে ত্রিপাদ ভূমির দ্বারা সব কিছু তার থেকে হরণ করে নেবে, ত্রিভুবন তার থেকে নিয়ে নেবে, এটা জেনেও তিনি ত্রিপাদ ভূমি দান করতে রাজি এবং সব কিছু দিয়ে নিঃস্ব হতে, দরিদ্র হতেও রাজি। তিনি বলছেন যে সব কিছু দান করে আমি যদি দরিদ্র হই, এটা আমার গর্বের বিষয়, অনেক সৌভাগ্য। আজকে এখানেই বিশ্রাম। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 जय श्री श्री गुरु गौरांग कंधार्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्तात्मक श्री गौर हरि की जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिल गुरु महाराज की जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज की जय नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय श्री शिल रूपानुग गुरुवर्ग की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदों की जय श्री श्री राधा मदन मोहन जीओ की जय श्री श्री राधा गोविंद जीओ की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जीओ की जय सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री सिंहदेव की जय श्री प्रहलाद महाराज की जय चातुर्मास्य व्रतों की व्रत पालनकारी भक्त वृंदों की जय श्री चैतन्य गौड़ीय मठेर वर्तमान आचार्य परम पूज्य पातिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्तिभूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय परम पूज्य पातिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्तिरंजन जाचक महाराज की जय पूज्य पातिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति विबोध मुनि महाराज की जय पूजनीय तिदंडीपाद गण की समस्त मठाश्रित भक्त वृंदों की श्री हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे हरि बोल।